Now, time for our last session. I would like to call our speaker, Dr. Sushoma Reza, founder and lead dermatologist, Serene Skin, fellow of European Committee of Sexual Medicine. To panel this session, I would like to request Professor Anjuru Nahar Asma Madam to come onto the stage, and this session will be chaired by our renowned dermatologist who doesn't need any introduction, Professor M.U. Kobir Choudhury, sir. Honorable Chairperson and esteemed panelists of this session and dear learned audience, Assalamu alaikum. I'm Dr. Sushoma Reza, and it's my absolute pleasure to be here today with my presentation entitled Management Approach of Dermatological Emergencies in SLE. আমরা যখনই আসলে SLE কথাটা শুনি এবং ইমার্জেন্সি কথাটা শুনি, আমাদের মনের ভিতরে সবার আগে যেটা হয় যে আমরা উই থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ভিসারাল ক্রাইসিস, উই থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য লিউপাস নেফ্রাইটিস, সিএনএস লিউপাস, অথবা আমরা চিন্তা করি যে এটা কি আসলে একটা কার্ডিয়াক কোনো ফ্লেয়ার হচ্ছে কিনা, কোনো রেসপিরেটরি ফ্লেয়ার হচ্ছে কিনা। কিন্তু সেই জায়গাটাতে যদিও আমরা জানি যে আমাদের SLE পেশেন্টদের 70 to 80% কেসেসে কিন্তু কিউটেনিয়াস ম্যানিফেস্টেশনস আমরা পাই, কিন্তু আমরা অনেক সময় চিন্তা করি না যে এটা কোনো ইমার্জেন্সিতে আসলে নিতে পারে কিনা। সেটা আসলে আমাদের অপরাধ নয়, কারণ আমরা আসলে কমই পাই ডার্মাটোলজিক্যাল ইমার্জেন্সিসগুলো। বাট দ্য আইরনি ইজ ডার্মাটোলজিতে কিছু ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনস আছে যেটা SLEর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, যেটা একটু ইগনোরড, আমরা একটু কম কথা বলি। তাই আজকের সেশনের মেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা সেই ডার্মাটোলজিক্যাল ইমার্জেন্সিসগুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো, যেগুলো আমরা SLEতে রেয়ার হলেও আসলে পেতে পারি। সো আই হ্যাভ ডিভাইডেড মাই প্রেজেন্টেশন ইন্টু 3 parts. On the first part, we'll talk about the core dermatological emergencies, and the second part, we'll talk about certain special situations that we have to take care of when we are treating our patient, and on the third part, we'll discuss about the prevention. Prevention and preventive measures are very important because no emergency is it may be first time, but it may not be last time. So if we don't prevent the disease, it will again recur. সো এখন একটু আমরা চলে যাই যে আমরা যখন বলছি যে কোন ডিজিজ কন্ডিশনগুলোকে আমরা তাহলে আসলে ইমার্জেন্সির মধ্যে ফেলছি, এখানে আমরা কিছু কথা আসলে বলবো। কিছু ডার্মাটোলজিক্যাল কন্ডিশন যেগুলো আসলে ভীষণ সিভিয়ার, র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ, এবং যেগুলো আসলে সিগন্যাল করছে অর্গান থ্রেটেনিং একটা সিস্টেমিক ফ্লেয়ার, এবং এক কথায় যদি বলি কিউটেনিয়াস রেড ফ্ল্যাগস দ্যাট অফটেন প্রিসিড মেজর অর্গান ইনভলভমেন্ট ইন ডেজ টু উইকস, এবং প্রম্পট রিকগনিশন, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কারণ সেক্ষেত্রে আমরা মরবিডিটি এবং মর্টালিটিকে প্রিভেন্ট করতে পারবো। সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য কোর ডার্মাটোলজিক্যাল ইমার্জেন্সিস. I have categorized basically 5 dermatological emergencies. বেশিরভাগই আমরা আসলে কেস রিপোর্ট থেকে পেয়েছি বলতে পারি, এবং তার মধ্যে আছে বুলাস সিস্টেমিক লিউপাস ইরাইডোম্যাটোসিস, নেক্রোটাইজিক লিউপাস ভাস্কুলাইটিস, widespread severe SELE, some critical mimics like SGS-10, acute hemorrhagic edema of skin, and vasculopathic mimics like calciphylaxis and purpura fulminans. সো আজকের সেশনে আসলে আমরা যেহেতু ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলবো, আমাদের আসলে ক্লিনিক্যাল সিমটমস অ্যান্ড ফিচার্স নিয়ে আমরা কমই আলোচনা করব, কিন্তু তারপরে when we are talking about the bullous systemic lupus erythematosus, it's basically rapidly spreading tense blisters, and it requires specific management. When we are talking about necrotic vasculitis, we are referring to ischemic ulceration, digital necrosis, and it is associated with high risk of lymph loss. And widespread SLE, it's very important because extensive erythema may signal major systemic flare, most importantly CNS or renal involvement. And this is a before-after picture. The picture photo credit goes to Professor Hasibur Rahman sir. The patient smile is saying it all. So it's very important, our role is very important. And these are the critical mimics. Sometimes it may represent just as SGS-10. So now let's talk about the core management aspects. The first thing is we have to go for a triage. The initial step 1 is hospitalization and finding out all the immediate threats. And by saying so, we have to look for the sepsis, cellulitis, abscess, and we have to take the detailed history of drugs, because as we have said, there are certain mimics like HGS-10 that may confuse us. And also it's very important, if there is any suspected drug, immediate suggestion of the drug is very important.
On step 2, what we have to do is basically all the diagnostic workup. The SLE patient, it may be that patient's first time representation and the patient is directly coming to us with SLE with cutaneous features with dermatological emergencies. In that case, we can consider definitely স্কিন বায়োপসি এবং স্কিন বায়োপসির ক্ষেত্রে আমরা জানি ডিআইএফ ইজ নন কনক্লুসিভ মোস্ট অফ দ্য টাইম। যখন আমরা স্কিন বায়োপসি বলছি আমরা সবাই এটা জানি যে যখন আমরা স্ট্যাবলিশড কিউটেনিয়াস লেশনগুলো ডায়াগনোস করতে চাই, ওয়েদার ইস এ কেস অফ এসিএলই অর এসসিএলই অর সিসিএলই, তখন বেটার হচ্ছে আমরা যেই স্ট্যাবলিশড লেশনগুলো আছে সান এক্সপোর্ট আমরা সেখান থেকে চুজ করছি। যখন আমরা চিন্তা করছি ওয়েদার ইস এ কেস অফ এসএলই তখন কিন্তু আমরা কাভার্ড পার্ট থেকে বাচক অ্যান্ড ডেল্টয়েড এরিয়া থেকে স্যাম্পলটা কালেক্ট করছি। ডিআইএফ কখন আমরা একটু বেশি চিন্তা করব, যখন আসলে এখানে আমাদের বুলার প্রেজেন্সটা আছে, যেমন যখন আমরা বুলাস এসএলই বলছি এটা আসলে একটা সাব এপিডার্মাল ব্লিস্টার এবং এখানে যে ইমিউনো রিঅ্যাকটেন্সগুলো আমরা পাচ্ছি যেটা এগেনস্ট টাইপ 4-7 কোলাজেনের এগেনস্টে আসলে তৈরি হচ্ছে। আমাদের 4 এএনএ এবং এএনএ প্যানেলটা করতে হবে এবং আমরা সে জায়গায় বাকি যে ল্যাব অ্যানালাইসিসগুলো আছে ইনক্লুডিং দ্য লিভার প্যানেলস, ইউরিন অ্যানালাইসিস আর ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড অফকোর্স মাইক্রোবায়োলজি ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ স্কিন ইজ ইরোডেড, দেয়ার ইজ ইরোশন, দেয়ার ইজ অ্যাবসেস, সো উই need culture of the ulcers or the necrotic areas. When we talk about the management of the general crisis protocol, আমার কাছে মনে হয় যে আমরা সব ডিজিজ যেভাবে ডিল করি ওই জায়গাতে আমরা 4টা কথা মাথায় রাখতে পারি যে আমাদের একটা কিছু ইন্ডাকশন থেরাপি দিতে হবে, একটা ব্রিজিং থেরাপি দিতে হবে, এরপর আমাকে একটা স্টেরয়েড স্পেয়ারিং এজেন্ট বেছে নিতে হবে। কেসটা যদি রিফ্র্যাক্টরি হয় তাহলে আমাকে সেক্ষেত্রে কিছু আলাদা প্রত্যেকটা ডিজিজের জন্য আলাদা ওষুধ আমার লাগছে। ইন্ডাকশন আদার ডিজিজ আমরা যেরকম করে করছি আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিথাইল প্রেডনিসোলোনকে বেছে নেওয়া হয় মোটা দাগে। তারপর যখন আমরা ব্রিজিং করছি আমরা চলে যাচ্ছি ওরাল প্রেডনিসোলোনে। স্টেরয়েড স্পেয়ারিং এজেন্ট হিসেবে এই 5টা কন্ডিশনেই আমাদের অ্যাজাথারপিন, মাইক্রোফেনোলেট, মোফেটিল, ড্যাপসন এগুলো সব আসছে। আর যখনই আমাদের খুব লাইফ থ্রেটেনিং সিচুয়েশন হচ্ছে আমরা সাইক্লোফসফামাইড চিন্তা করছি, সেই সাথে আমাদের বায়োলজিক্সের মধ্যে আমরা রিটুক্সিম্যাব চিন্তা করছি। এটা একটু পরে আমরা যখন স্লাইডগুলোতে আগাবো ওগুলো একটা একটা করে আমরা কিছুটা হাইলাইট করার চেষ্টা করব। সাপোর্টিভ কেয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড স্পেশালি দ্য ফ্লুইড ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স, উইন্ড কেয়ার, স্ট্রেস আলসার যেটা অনেক সময় নেগলেক্টেড হতে পারে। অলসো ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ বেডরিডেন আমাদের প্রপার কেয়ার সেজন্য দরকার আছে। আর শুধু তো একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে এসএলই নিয়ে আসে না, সবসময় এটার সাথে দেখা যায় কিছু না কিছু কোমরবিডিটিস থাকতেই পারে। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট অ্যাসপেক্টস। আর সবসময় আমার ম্যানেজমেন্টে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কিভাবে একটা হাই ডোজ স্টেরয়েডের পেশেন্টকে দ্রুত একটা ট্যাপার করতে পারি এবং একটা মেনটেন্যান্স ডোজে নিয়ে যেতে পারি। সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য টার্গেটেড থেরাপি। সো দ্য টার্গেটেড থেরাপি ফর বুলাস এসএলই আমরা একটু আগে যে কথাটা বলছিলাম ইন্ডাকশন অ্যান্ড স্টেরয়েড স্প্রেয়ারিং, ওই জায়গা থেকে এখানে এক্সট্রা যেটা আমরা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে আমরা ড্যাপসন এখানে আমরা ফার্স্ট লাইন থেরাপি হিসেবে আনছি। ইউজুয়াল স্ট্যান্ডার্ড ডোজটা 15 to 150, কিছু কিছু লিটারেচার আমরা 200 পর্যন্ত পেয়েছি, গ্র্যাজুয়ালি ট্রাইট্রেট করা। And it's very important we have to go for the glucose 6-phosphate dehydrogenase screening to combat the propensity or risk of hemolytic anemia. এখানে একটু কনফিউশন হয় আমরা যখন এটার হিস্টোপ্যাথোলজিটা করি, এটা একটু ডার্মাটাইটিস হার্পোটিফর্মিসের সাথে কনফিউজ করতে পারে। নিউট্রোফিলিক মাইক্রোঅ্যাবসেস আমরা যেরকম ওখানেও পাই ডার্মাল প্যাপিলাতে আমরা এখানেও পেতে পারি। আর এখানে যদি ডিজিজটা ড্যাপসনে একটা যেটা হয় যে ইট গিভস আ ড্রামাটিক রেসপন্স উইদিন 24 to 72 hours, but if the case is refractory then obviously we can think about other immunosuppressant that may include methotrexate and azathioprine. And now let's talk about the severe cutaneous vasculitis. Severe cutaneous vasculitis presentation is widespread. It may present with palpable purpura, ulcer, digital ischemia, gangrene or necrosis. এখানে মেইন জিনিসটা হচ্ছে যখনই আমরা একটা কিউটেনাস ভাস্কুলাইটিস পাচ্ছি আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে এটা কি সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস অথবা থ্রম্বোটিক কমপ্লিকেশন যেটা আমরা অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম বলছি, অথবা
ক্রিটিক্যাল অ্যান্টিফসফোলিপিডটা নিচ্ছে কিনা, এবং সেই জায়গাটাতে আমাদের আগের মতোই ইন্ডাকশন ব্রিজিং আমরা করছি। এখানে সাইক্লোফসফামাইডের প্রয়োজন হয় এবং মাইক্রোফোনলেট মফেটিল আমরা সিলেক্টেড কেসে দিতে পারি। অ্যাডজাংটিভ অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ইম্পর্ট্যান্ট, এবং এখানে সেটা রিস্ক বেনিফিট রেশিওটা হিসাব করেই দিতে হয়। আর জেনাস কাইনেজের কথা এসছে, কিন্তু এগুলো খুব কেস রিপোর্ট বেস এভিডেন্স। আমরা সেই জায়গায় বারিসিটানিব, টোফাসিটানিব এবং উপাডিসিটানিব সবগুলোই কেস রিপোর্ট বেস, আমরা এখনও এটা FDA অ্যাপ্রুভাল লেভেলে দেখিনি। আর যখন আমাদের একটা পেশেন্টের ওয়াইড স্প্রেড একটা আমাদের যেসব পেশেন্টের ACLE হচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা খুবই ইমার্জেন্সি একটা সিচুয়েশন, যদিও এটা আমরা একটু রেয়ার বলতে পারি, বাট ইটস সিভিয়ার ভ্যারিয়েন্ট। এবং এখানে একটু টেনের সাথে যেই পার্থক্যটা আমরা করতে পারি, যে এখানে কিন্তু আমরা মিউকোসান ইনভলভমেন্টটা পাই না, বাকি ফিচারগুলো কাছাকাছি, এবং নিকোলস্কি সাইনটা নেগেটিভ হয়, যেটা আনলাইক ট্রু 10 যেটা আমরা বলতে পারি। এবং এখানেও আমাদের হাই লেভেল অফ কেয়ার প্রয়োজন, এবং যেটা আমরা ইন জেনারেল আমরা যেগুলো আলাপ করছিলাম সেগুলোর সাথেই সম্পর্কিত। সিভিয়ার লিউপাস প্রোফান্ডাস যদি আমরা এই কথাটা বলি, এখানে আসলে আমরা কী পাই? এখানে যেটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে যে ডিপ ইনফ্লামেশন, যেটা আমাদের জন্য একটা প্রবলেম, বিকজ অল ক্যান লিড টু সিভিয়ার নেক্রোসিস। এবং এই নেক্রোসিসটা ডেফিনেটলি ক্যান লিড টু সেপসিস এবং ক্রনিক ডেবিলিটেটিং আলসার। সো ইন দ্যাট কেস ইন্ডাকশন ডোজ ইজ মিথাইল প্রেডনিসোলোন, ব্রিজিং ইজ থ্রু প্রেডনিসোলোন, steroid sparing, mycophenolate mofetil or methotrexate. Refractory cases, we can consider thalidomide or rituximab. So this is the basic rapid reference table, so that I have already discussed by the time. সো এতক্ষণ আমরা যে পার্টটা নিয়ে কথা বললাম চট করে, সেটা ছিল আমাদের 5 core dermatological emergencies. Now let's talk about some special situations. The first one I want to really emphasize is the antiphospholipid antibody syndrome and thrombotic necrosis. The second one is the metabolic control, and the third one is pregnancy consideration. অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিন্ড্রোমে এখানে এই জিনিসটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট, যে আমরা যখন একটু আগে যে প্রোটোকলগুলো ফলো করছিলাম ইন্ডাকশন ব্রিজিংয়ের, এই জায়গাটায় অ্যান্টিকোয়াগুলেশন সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি পেতে হবে। আমরা যদি অ্যান্টিকোয়াগুলেশনটাকে ফোকাস না করি, তাহলে আমরা কিন্তু কোর প্যাথোলজিটাকে ট্রিট করতে পারলাম না। তাহলে এটা কি হবে, আমাদের এক্সিস্টিং ডিজিজটাকে আরও আমি বলবো খারাপ করে দিতে পারে। তো সেই জায়গাটা যেটা হয় যে আমরা তো অবশ্যই হেপারিনেই যাব, কিন্তু আমরা সবাই জানি হেপারিনটা স্টার্ট করার পর আমরা এপিটিটিটা মনিটর করতে থাকবো, এবং ব্রিজিং হিসেবে এখানে ওয়ারফেরিন আসবে, কারণ ওয়ারফেরিনটা আমরা আয়নের উপর ডিপেন্ড করবে। আমরা জানি ব্রিজিংটা তো একটু কিছুদিন সময় নেয়, 4 to 5 days, এবং এটা একটা অবশ্যই একটা হসপিটালাইজ সিচুয়েশনে এবং একদম মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচেই আসলে এটা সাবধানে করতে হয়। মেটাবলিক কন্ট্রোলের যে ব্যাপারটা আছে, এই জায়গাটা আমি হাইলাইট করছি বেসিকলি ডায়াবেটিস মেলাইটাসকে। অনেক পেশেন্টের কনকমিটেন্ট ডায়াবেটিস থাকে, অ্যাট দ্য সেম টাইম হোয়েন আই স্টার্ট স্টেরয়েড, এটা ইভেন্চুয়ালি পেশেন্টের গ্লুকোজ ক্রাইসিস, যেমন আমাদের ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস ইভেন করতে পারে। যখন আমরা দেখছি যে আমাদের একটা হাই ডোজ স্টেরয়েড লাগছে এবং উইনিং করা বা ট্যাপার করা ইজ লিটল বিট ডিফিকাল্ট, সো দেন উই ডেফিনেটলি ক্যান কনসিডার দ্য basal bolus insulin as soon as possible. And whenever the patient is in crisis, like in diabetic ketoacidosis, we have to follow through the protocol, যেটাতে আমরা IV ইনসুলিনের যে প্রোটোকলটা আছে, তখন আমাদের হসপিটাল সেটআপে সেটাতে যেতে হবে। Pregnancy is an important consideration whenever we are treating any patient with SLE. Hydroxychloroquine is strongly recommended and should be continued throughout the pregnancy unless contraindicated. কারণ হচ্ছে এটা যেটা করে, এটা আমাদের ফ্লেয়ারটাকে কমায় আনে এবং সেই সাথে নিওনাটালে যে লিউপাস রিস্কটা কমায়। কিন্তু আমাকে এখানে মনে রাখতে হবে কয়েকটা টেরাটোজেনিক এজেন্টের কথা। MMF তার একটা, অবভিয়াসলি মেথোট্রেক্সেট তার একটা যদি আমাদের দিতেই হয়, সেক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি আজাথায়োপ্রিন ইজ আ সেফ অপশন। আর সেফ ইন্ডাকশন প্রোটোকল এটা গাইনোকোলজিস্টের আন্ডারেই হচ্ছে। বাট যদি একটা পেশেন্টের নিওন্যাটাল লিউপাস রিস্ক থাকে, একটা মায়ের যখন আমরা অ্যান্টিরো বা লা পজিটিভ পাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি যে এটা নিওন্যাটাল কনজেনিটাল হার্ট ব্লক কিনা, এবং সেক্ষেত্রে ফিটাল হার্ট বিটটা খুব ক্লোজ মনিটরিংয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়বে। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট আওয়ার
দ্য টু আসপেক্টস যেটা আমরা আলাপ করলাম, লাস্টে যেটা নিয়ে কথা বলবো রিগার্ডিং দ্য প্রিভেন্টিভ মেজার্স। আমাদের ডিজিজটা যখনই কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে, বেশিরভাগ পেশেন্টের জন্যই আসলে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনটা সেফ থাকছে অ্যান্ড ইট রিমেইনস আওয়ার ব্যাকবোন অফ দ্য থেরাপি। বাট স্ট্রিক্ট ফটো প্রোটেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সেই জায়গাটাতে আমরা ডার্মাটোলজিস্ট হিসেবে সবাই কিন্তু সানব্লক লিখছি। এখানে এসপিএফের ব্যাপারে আমি দু একটা কথা একটু বলি। আমি যখন এটা তৈরি করছিলাম বা এমনিতেও কত এসপিএফ আসলে আমাদের জন্য ঠিক আছে, তো এই জায়গাটাতে অনেকগুলো স্টাডি আছে, বেশিরভাগটাই SPF 30 থেকে বলা হয়েছে যে SPF 30 ইজ এনাফ। কিছু কিছু স্টাডি এমনও দেখিয়েছে ইভেন যদি আমরা 15-এও থাকি সেটাও আমাদের পেশেন্টের জন্য ভালো। এবং আমরা কিছু স্ট্রং এভিডেন্স পেয়েছি যেখানে SPF 60-র উপরে কাজ করা হয়েছে এবং সেখানে দেখা গেছে দুটো গ্রুপে যাদেরকে SPF 60 সানব্লকগুলো দেওয়া হয়েছে তাদের কন্ট্রোলটা বেটার আমরা পাচ্ছি, তাদের ফ্লেয়ার চান্সেসটা আমরা বেটার পাচ্ছি। এবং ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, আমরা প্রেসক্রিপশনে লিখি যে গো ফর সান প্রোটেকশন, বা সান প্রোটেকশন ইজ আ ভেরি ওয়াইড ওয়ার্ড এবং আমরা যখন শুধু সানব্লক বলি পেশেন্ট এটা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায়। বাট উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট হেড কভার করা, আমরা ক্যাপ দিচ্ছি, ছাতা দিচ্ছি, অর্থাৎ ইনক্রিজিং দ্য ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার্স আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। অ্যান্ড আমরা আরেকটা জিনিস এখানে একটু আলাপ করতে পারি যে অপথ্যালমোলজিক স্ক্রিনিংয়ের একটা কথা এসছে। যেহেতু আমরা পেশেন্টকে লম্বা সময় ধরে আসলে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনে রাখছি, তাহলে আসলে এই স্ক্রিনিংটা কেমন? আমরা যদি আমেরিকান একাডেমি অফ অপথ্যালমোলজি ওনাদের রিকমেন্ডেশনে যাই, আমরা যে ডোজে লিখছি তাতে করে কি হচ্ছে, আমাদের প্রথম 5 বছর পর্যন্ত আসলে ইয়ারলি চেক আপের দরকার নাই বলা আছে, কিন্তু আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি শুরুতে একটা দেখে নিচ্ছি আর ইয়ারলি একটা চেক আপ করছি। কারণ রেটিনাল ম্যাকুলোপ্যাথি থাকলে এটা কিন্তু আমাদের জন্য কমপ্লিকেটেড, আমরা এই হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনটা দিতে পারবো না। আর অ্যাট দ্য সেম টাইম ডোজ যত বাড়ে, যখন 10 বছরের জন্য আমরা হাইড্রোজে এসিকিউ দিচ্ছি, এটা কিন্তু ইভেনচুয়ালি পেশেন্টের রেটিনাল এফেক্ট করার রিস্কটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছে। সো আমি একটা স্লাইড রেখেছি যেটা প্রথমে বলেছিলাম যে এই জিনিসগুলো অতটা কমন নয়, কিন্তু আমরা কিন্তু পেতে পারি। সো সেই জায়গা থেকে আমি যখন সেশনের এই টপিকটা পেয়েছি, আই ফাইন্ড ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং। সো দিস ইজ মাই টেক হোম মেসেজ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ টু ডারব্যাং অ্যান্ড BD Physician ফর ইনভাইটিং মি অ্যান্ড ফর দিস হিউজ অপরচুনিটি টু প্রেজেন্ট টুডে। ইনশাল্লাহ আবার কখনো দেখা হবে আপনাদের সাথে নেক্সট কোনো সেশনে। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Dr. Shushma Reja, for your valuable and wonderful presentation. Now, I would like to request our panelist, Professor Anjur Nahar Asma Madam, to have some remarks about the presentation. Assalamu alaikum. Thank you, Shushma Reja, for your brilliant presentation, as always. Shushma খুবই ভালো বলে, বহু আগে থেকেই সে খুব সুন্দর বলে। এখানে এসএলই এবং মেডিকেল ইমার্জেন্সি, এসএলই কিন্তু একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি একটা ডিজিজ, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে এই এসএলইর ক্ষেত্রে 20 to 30% পেশেন্ট কিন্তু প্রেজেন্ট করে স্কিন ডিজিজ নিয়ে। অতএব আমরা যদি এসএলই সম্পর্কে খুব ভালো না জানি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা রোগীকে হেল্প করতে পারছি না এবং তাকে কিন্তু আমরা সমস্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছি, যেহেতু আমাদের ডায়াগনোসিসটা কিন্তু আমাদেরকেই করতে হবে। এবং 70 to 80% পেশেন্টের ক্ষেত্রে তার লাইফের, এসএলই পেশেন্টের লাইফের কোনো না কোনো সময় তার স্কিনের কোনো না কোনো সমস্যা থাকে। আমি সুষমার কাছে জানতে চাইবো, ও অনেক সুন্দর বলেছে, লাস্ট যে ACR যে গাইডলাইনটা 2025-এর, এখানে কিন্তু বেশ কিছু বায়োলজিক্সের কথা এসছে, বেলিলুমেব বা এনিফ্রোলুমেব, এইটার কথা কিন্তু প্রেজেন্টেশনে আমি ঠিক ওইভাবে আমি পেলাম না। জি ম্যাম, আমি একটা স্লাইড এখানে রেখেছিলাম যে যখন আমরা এটা তৈরি করছিলাম যে এক্স্যাক্টলি ডার্মাটোলজিক্যাল ইমার্জেন্সি, ডার্মাটোলজিক্যাল ইমার্জেন্সিসগুলো, এটা কিন্তু আমরা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি পাই না। তাই যখন আমার টপিকটা ছিল যে ডার্মাটোলজিক্যাল ইমার্জেন্সিস, তখন আমি আসলে এই রেফারেন্সগুলোতে মোস্টলি গো থ্রু করি। তো এইগুলো সব বেশিরভাগই কেস রিপোর্ট বেস ছিল। তো ওই জায়গাটাতে রিসেন্ট আমাদের যে বায়োলজিক্সগুলোর উপস্থিতি, সেগুলো আসলে উল্লেখ ছিল না। তো এটার প্রেজেন্টেশনে আপ টু আছে হচ্ছে রিটুক্সিম্যাব পর্যন্তই, কিন্তু আমরা যদি ফার্দার কিছু চিন্তা করি তাহলে রিসেন্টগুলো হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারি। যেটা রিসেন্ট যেই বায়োলজিক্স, যেটা বেলিলুমেব, এটা কিন্তু FDA অ্যাপ্রুভড ফর ট্রিটমেন্ট অফ এসএলই। আর জ্যাক ইনহিবিটরস এখন পর্যন্ত কোনো জ্যাক ইনহিবিটরস কিন্তু FDA অ্যাপ্রুভ না, কিন্তু ফেজ 3 ট্রায়াল অলরেডি চলছে এবং সেখানে কিন্তু আমরা ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি, ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে, ইনক্লুডিং অলসো বারিসিটিনিব, টোফাসিটিনিব এন্ড উপাডিসিটিনিব।
তো যাই হোক, আমাদের আসলে এই কেসগুলো বিশেষ করে খুবই সুন্দর প্রেজেন্টেশন। আজকের সমস্ত প্রেজেন্টেশন খুবই সুন্দর ছিল, এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন। আর সবচেয়ে যে জিনিসটা আমাকে টাচ করেছে সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা প্রেজেন্টেশনে কিন্তু আমরা যে পিকচারগুলি ব্যবহার করি তার মধ্যে কিছু পিকচার থাকে যেগুলো হচ্ছে আউটসাইড আওয়ার কান্ট্রি, ফরেন কান্ট্রির যে ডিজিজগুলো সেগুলোর পিকচারগুলো আমরা ইউজ করি, কিন্তু আজকে এখন পর্যন্ত একটা প্রেজেন্টেশনও কিন্তু বাইরের কোনো পিকচার দেখতে পাইনি। এটা কিন্তু আমাকে খুবই টাচ করেছে এবং আমি অভিভূত। আসলে এমনই হওয়া উচিত, হ্যাঁ, এটাই হওয়া উচিত। আমাদের প্রেজেন্টেশন আমাদের ভাষায় এবং আমাদের ছবি, এর চেয়ে ভালো কিছু আর হতে পারে না। ধন্যবাদ সুষমা, Thank you. ধন্যবাদ। Now I would like to request our chairperson to give his valuable opinion. সুষমার প্রেজেন্টেশন তো বলার কিছু নাই, তুমি সুন্দর বলো, প্রাঞ্জল ভাষা, ইউ আর গুড অর্গানাইজার, গুড ক্লিনিশিয়ান অ্যান্ড অলসো গুড অরেটর। আর এসএলই হিউজ ব্যাপার। তো অল্পের মধ্যে যেগুলি বহু সুন্দর, ইমার্জেন্সি যখন বুলাস হবে তখন ইমার্জেন্সি চিন্তা করবো, সিস্টেমিক হইলে এসএলই, ডিএলই, সিডিএলই, সিসিএলই, এগুলি ছোটো ছোটো জিনিস। যখনই বুলাস হবে, এক্সফোলিয়েশন হবে, 10 লাইক লেশন হবে, নিউক্লিওসিস সাইনিং নেগেটিভ হবে, বুঝতে হবে এটা মেবি ডিউ টু এসএলই। আর কনফার্ম করার জন্য আমরা যেগুলি ব্লাড টেস্ট আমরা যেগুলি করি, এএনএফ করি, ডিএনএফ, ডিএনএ করি, এইগুলি অনেক সময় কনক্লুসিভ হয় না। বাট যখন হিস্টোপ্যাথোলজি ইজ কনক্লুসিভ, লেশন থেকে নিতে হবে। আর যেটা আমাদের ঢাকা পার্ট শরীরে, যেটা সানলাইট লাগে না, ওখানে যে আমরা ইমিউনোফ্লোরেসেন্স করি, ডাইরেক্ট ইমিউন ডিআইএফ করি, বেটার মাস্ট বি টেকেন অ্যান্ড লুপাস ব্যান্ডটা পাবো আমরা। অ্যান্ড লুপাস ব্যান্ড ইজ দি ডায়াগনস্টিক আইজিজি যদি পাই, ডায়াগনস্টিক ফিচার অফ এসএলই। আরেকটা জিনিস এখানে ট্রিটমেন্টের মধ্যে এভরিথিং ইজ গুড। এই অ্যাবাউট দি হাইড্রোস্ক্লোরিন, দি মেইন স্টেপ ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউশন লং টাইম টু দি ব্রিজিং, ইউ স্টার্ট অ্যান্ড কন্টিনিউ মেবি রেস্ট অফ দি লাইফ। এখানে যেটা প্রবলেম হয় যে যে প্রবলেমটা হয়, এটা নিয়ে খুব কন্ট্রোভার্সি দেখা দিচ্ছে এখন। আমি আমার রোগীদের দেখি, যদিও ইট টেক্স 2 ইয়ার্স, আমরা একটা শুরুতে করব, তার কোনো রকম মেকুলার ডিজেনারেশন আছে কিনা, কোনো প্রবলেম আছে কিনা, নাই, উই ক্যান কন্টিনিউ ফর 2 ইয়ার্স, 6 মান্থ। আমরা অনেক সময় এখন অনেকে 2 মাস 3 মাস দেয় আমাদের রোগী, তারা স্যার আমার চক্ষু পরীক্ষা করলেন না, তো আইসা বলবে যে আমি চোখে কম দেখি ওষুধ খাওয়ার পর। তখন রিএসিওর কাজ আমাদের জানতে হবে যে না, এটা হবে না, তো আপনি মেকুলার আবার টেস্ট করেন। তো আর ডাক্তাররা অনেকে জানে না, সরি টু সে, অপথলমোলজিস্ট, যে এটা কেন আমরা পাঠাইছি, ওরা চশমা দিয়ে ছেড়ে দেয়। তো আমি লিখে দিই যে আমরা কিন্তু মেকুলার টেস্ট করে পাঠাইছি, আমরা কিন্তু তার যে নার্ভের প্রবলেমগুলো আমরা দেখবো যে কোনো ডিজেনারেশন আছে এই জন্য পাঠাইছি, লিখে দিই। এটা খুব সবার জন্য একটা মেসেজ যে আমরা অপথলমোলজিস্টকে লিখে দিব আমরা কেন ওনার কাছে পাঠালাম, ওনার চশমা দেওয়ার জন্য পাঠাই নেই। ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আর রুগীদেরকে আশ্বস্ত করতে হবে যে ওষুধ খাইলে আপনার চোখের কম দেখবেন না। অনেক রোগী বন্ধ করে দিতে হয় যে না, আমি এখন হালকা দেখি, আবছা দেখি, আমার পাওয়ার বেড়ে যাচ্ছে। এখন তো নেটে তো কোনো অভাব নাই, মানে গুগল সার্চিকে বলে দেয় তুমি ক্লোরোকুইন খাই চোখের সমস্যা হবে। তো এইগুলি আমাদের জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট, আমরা এইগুলি সবসময় খেয়াল করব যে কোনটা কখন কোথায় করতে হবে। আর এসএলইতে যদি সব টেস্ট নেগেটিভ হয়, আর ক্লিনিক্যালি যদি আমরা দেখি তার প্যালেটিয়াল আলসার আছে, তার মেজর সাইন আছে, তার মাইনর সাইন আছে, ক্লিনিক্যালি উইদাউট অল দি টেস্ট নেগেটিভ, আমরা বলবো এটা নাথিং বাট এসএলই। এসএলই ক্লিনিশিয়ান ইজ দি বেস্ট গাইড টু কনফার্ম দি এসএলই। অতএব শুধু টেস্টে আমরা নির্ভর করবো না, ক্লিনিক্যালি নির্ভর করবো। এই জন্য গুড ক্লিনিশিয়ান ইজ অলওয়েজ গুড ডক্টর। তো আমরা সবসময় কতগুলি জিনিস জানবো। আমাদের প্রথম হলো উই আর ডক্টরস, ডায়াগনোসিস প্রপার করতে হবে। ডায়াগনোসিস প্রপার ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ডিজিজ চিনতে হবে, আর ড্রাগ প্রপার দিতে হবে। ড্রাগ প্রপার দেওয়ার ডিউরেশন ঠিক দিতে হবে, তখনই আমরা কনক্লুসিভ সি পাবো। 1C হলো কিওর অর কন্ট্রোল। তো 5D ইজ ইকুয়াল টু 2C। যদি এটা না মিলে বুঝতে হবে আমরা কোথাও ভুল করতেছি। তাই আমাদের ডায়াগনস্টিক মাস্ট বি। আজকাল তোমাদের সুন্দর সুন্দর পেপার পড়ছে, খুব ভালো লেখাপড়া করে সবাই দেখলাম, লেখাপড়ার অনেক পরিধি বেড়ে গেছে ইনশাআল্লাহ। তো আমরা আশা করি ভবিষ্যতে তোমাদের আরও সুন্দরভাবে আসবে। গুড ক্লিনিশিয়ান, গুড ফিজিশিয়ান, গুড টিচার. Good teacher will make good student, and good student will make good physicians for the future. Thank you very much. Thanks everybody for patience sharing.